السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کا سبق نمبر 12 تھا، جو کہ علامت جزم کے حوالے سے تھا۔ آج کا سبق نمبر 13 ہے، علامت شد کے تعلق سے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور یہ شد و مد کو، جزم کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علامت۔ تو جزم کا معنی تھا رک جانا، ہے نا، قطع کرنا، رک جانا۔ اور جزم کا دو کام تھا۔ پہلا کام کیا تھا؟ پہلا کام یہ تھا کہ اس سے پہلے والا حرف ہے اس کی آواز میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا کام یہ کہ وہ جس حرف پر ہے اس کی بھی آواز نکالتا ہے اور رک جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ یہی دو کام جزم کے ہیں جو کل بتائے گئے تھے۔ جزم کو سکون کہتے ہیں، جس حرف پر سکون ہو وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ سبق نمبر 13 پڑھتے ہیں، علامت شد، یعنی شد کسے کہتے ہیں؟ تشدید کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں جس حرف کے اوپر شد یعنی تشدید ہے نا آ جائے، اصل میں وہ دو حرف ہوتے ہیں۔ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ جن کو ملا دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حرف لکھ کر اوپر شد ڈال دی جاتی ہے، اور دوسرا حرف لکھا نہیں جاتا۔ دوسرا حرف، ہم جس حرفوں کو اس طرح ملا دینا شد کہلاتا ہے، یعنی تشدید کہلاتا ہے۔ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تشدید، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 دندانے اس کے بنے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ تشدید۔ اصل میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں دو حرف۔ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو حرف کو ایک جگہ ملا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے ملاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ایک ہی حرف لکھتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں تشدید۔ اس کے اوپر کیا ڈال دیتے ہیں؟ اس کے اوپر کیا ڈال دیتے ہیں؟ شد۔ کیا ڈال دیتے ہیں؟ شد کو ہی تشدید کہتے ہیں۔ تو جب یہ ڈال دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ اب یہ 2 حرف بن جاتا ہے، اب اس کو ڈبل پڑھنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں شد کے 3 دندانے ہوتے ہیں، اور شد 3 کام کرتی ہے۔ جزم کتنے کام کرتی ہے؟ 2 کام۔ کیا کام؟ تو پہلا کام یہ کہ اس سے پہلا جو حرف ہوگا اس کی آواز میں وہ کنورٹ ہو جائے گا، ہے نا۔ اور دوسرا حرف کیا ہوگا کہ جس حرف پر ہوگا اس کی بھی آواز پیدا کرے گا اور رک جائے گا، اور کہتے ہیں تشدید جو ہے وہ 3 کام کرتی ہے۔ کتنے کام کرتی ہے؟ 3 کام کرتی ہے۔ نمبر 1، اپنے سے پہلے حرکت والے حرف کے ساتھ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے سے پہلے یعنی جس حرف پر تشدید ہے اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ مل جاتی ہے۔ نمبر 2 پر کہتے ہیں اپنے حرف کی آواز پیدا کرتی ہے۔ جس حرف میں وہ ہے اس حرف کی، لام پہ ہے تو لام کی آواز، با پہ ہے تو با کی آواز، میم پہ ہے تو میم کی آواز، نون پہ ہے تو جس حرف پر بھی وہ ہوگی اس حرف کی آواز پیدا کرے گی۔ اور نمبر 3 پر کہتے ہیں کہ آواز کو جاری رکھتی ہے۔ آواز کو جاری رکھتی ہے، یعنی جیسے جزم کا کام قطع کر دینا، رک جانا، ویسے تشدید کا کام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آواز کو جاری رکھنا، آواز کو، ٹھیک ہے۔ مثال دیا ہے، کہتے ہیں مثلا رب، با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، رب، ہے نا۔ آگے اس کو ہجے سے سمجھایا، دیکھیے را با زبر رب، ہے نا۔
زبر با. اصل جو بیچ میں دیا ہے را با با دیا نا بیچ میں را با با یعنی وہ 3 حرف ہو گئے. کتنے حرف ہو گئے؟ 3 حرف. ایک تو را ہے, ایک با ہے اور پھر ایک اور با ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنے حرف ہو گئے؟ 3. اس 3 حرف کو ایک جگہ کنورٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم آگے بڑھیں گے. آگے دیا ہے اس کو ہجے کیسے کرنا ہے, ملانا کیسے ہے, 2 با کیسے مل جائیں گے. تو کہا کہ را با زبر رب پلس با زبر با ہے نہیں. وہاں پر بھی 2 با ہے, حرف 3 ہے. کتنے حرف ہیں؟ 3 ہے. را با زبر رب پلس با زبر با کیا ہو گیا؟ رب با. اسی کو ایک جگہ دیکھیں, شد والا حرف اپنے سے پہلی آواز را کے ساتھ مل کر رب اور اپنی آواز با کو با زبر با کو مکمل کرتا ہے تو رب با کیا ہو گیا؟ رب با. تو پہلے ہم نے کہا را با زبر رب ایک با, پھر با زبر با ڈبل پڑھا تو رب با کیا ہو گیا؟ رب با. تو 3 حرف ہوئے, مگر اصل لفظ کتنے ہیں کہ 2 ہی حرف ہیں وہاں پہ. ایک را ہے, ایک با ہے, اوپر تشدید ہے. اوپر کیا ہے؟ تشدید. تو وہ تشدید جو ہے کیوں ہے؟ تو کہا اس تشدید کی وجہ سے 2 حرف پڑھے جاتے ہیں. کتنے حرف پڑھے جاتے ہیں؟ 2 حرف. ٹھیک ہے. اب را با زبر رب ایک بار با کو پڑھ لیے, پھر ہم نے اسی با کو پڑھا با زبر با. کیا پڑھا؟ با زبر با. تو کیا ہو گیا؟ رب. کہتے ہیں شد والا حرف اپنے سے پہلی آواز, با کے اوپر تشدید ہے, با سے پہلے کون سا حرف ہے؟ را. تو را کی پہلی آواز را کے ساتھ مل کر رب, را کے ساتھ مل کر رب ہے نا. را کی آواز کو نکالا, پھر اپنی آواز جس با کے اوپر وہ ہے اس کی آواز با زبر با. یہ کون سی آواز؟ با زبر با. اس کو بھی مکمل کرتا ہے. پتہ یہ چلا اپنی سادہ انداز میں کہیں تو تشدید 2 بار پڑھے جاتے ہیں. کتنی بار پڑھے جاتے ہیں؟ 2 بار پڑھے جاتے ہیں. کتنی بار پڑھے جاتے ہیں؟ 2 بار. 2 بار پڑھے جاتے ہیں. کہتے ہیں شد والا حرف با خالی کی کوئی حیثیت نہیں. شد والا حرف یعنی با کے اوپر تشدید ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اوپر, زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس سے پہلے کچھ نہ ہو, اس کے بعد کچھ نہ ہو, یا اس پر کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. جب تک کہ اس سے پہلے کچھ نہ ہو اور اس کے اوپر کچھ نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت. جیسے کہ سکون کا بھی, کہ سکون اگر کسی حرف پر رہے, جزم کسی حرف پر رہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب تک کہ اس سے پہلے کوئی حرف اس سے نہ ملے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں یہ با اپنے سے پہلی آواز را کے ساتھ مل کر اپنی آواز مکمل کرے گا, ہے نا. کیا یہ با اپنے سے پہلی آواز را ہے, با سے پہلے, با کے اوپر تشدید ہے, با سے پہلے کیا ہے؟ را ہے. تو را کے ساتھ مل کر, را کے ساتھ مل کر اپنی آواز مکمل کرے گا. ایسا نہیں کہ با کرے گا تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو, با کچھ پڑھیں گے, کوئی آواز نکالیں گے؟ تشدید ہے, کیا آواز نکالیں گے اس کی آپ؟ جب تک کہ وہ اپنے سے پہلے والے حرف سے نہ جڑے, جب تک کہ وہ اپنے پہلے والے حرف سے نہ جڑے. جب وہ اس سے جڑ جائے گا تو وہ را رہے, لا رہے, ما رہے, می رہے, نو رہے, وا رہے, ہا رہے, خا رہے, دا رہے, کوئی بھی حرف رہے, اس حرف پر جو حرکتیں ہوں گی اسی حرکت کے ساتھ وہ آواز پیدا کر دے گا. جیسے کہ یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے تو رب, را کے زیر ہے تو رب, را کے اوپر پیش رہے گا تو رب, لام ہوگا تو لب, 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 میم رہے تو مب, 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 نور رہے تو نب, 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 واو رہے تو وب, وب, وب. جو حرف رہے گا اسی حرف کی آواز نکال کر کے پھر وہ با اپنی آواز پیدا کرے گا, پھر وہ اپنی آواز پیدا کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تشدید کے بارے ہم آپ سمجھ لیے. کیا سمجھے کہ جس حرف پر تشدید آ جائے اصل میں وہ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 2 حرف ہوتے ہیں, جن کو کیا کہتا ہے؟ ملا کر لکھ دیا جاتا ہے. کہتے ہیں تشدید کے 3 دندانے ہوتے ہیں. اس کی نشان دی گئی ہے نا, وہاں دی گئی ہے, وہاں پہ دی گئی ہے یلو کلر میں,
ہے نا پीले कलर में दी गई ना, ये तशदीद की निशानी है, ये अलामत है. अलामत के माने क्या होते हैं? निशानी के. मैंने कहा था कि हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, और ये जज़म तशदीद मद इसको क्या कहते हैं? अलामत कहते हैं. क्या कहते हैं? अलामत. इसके ज़रिए से हम पहचानेंगे कि ये हर्फ एक बार पढ़ा जाएगा कि 2 बार पढ़ा जाएगा. इस अलामत के ज़रिए से पहचानेंगे कि इस हर्फ को घटा के पढ़ा जाएगा कि लमा के पढ़ा जाएगा. बस ना दी. तो ये क्या हो गई? ये हो गई अलामतें. क्या हो गई ये? अलामतें. ठीक है. तो कहते हैं कि ये तशदीद कितने काम करती है? तो 3 काम करती है. क्या? अपने से पहले हरकत वाले हर्फ के साथ मिल जाती है, अपने हर्फ की आवाज़ पैदा करती है और आवाज़ को जारी रखती है. जैसे कि जज्म में आवाज़ क्या हो जाती है? मुनक़ता, रुक जाती है ना, कता कर रुक जाना. राइट. हमने कहा हमज़ा बा ज़बर अब, रुक गई आवाज़, रुक गई ना. लेकिन अगर बा के ऊपर तशदीद रहे तो हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, आवाज़ नहीं रुकी, वहीं रुक गई. आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब बा, अब बा. अगर जज़म रहे तो क्या हो जाएगा? अब खत्म. लब, तब, कब, जब, सब, हब, खब, रुक गई आवाज़. उस पर तशदीद रहे अब बा, अम्मा, अन्ना, अल्लाह, अहा, अन्ना, है कि नहीं है? तो तशदीद क्या करती है? आवाज़ को जारी रखती है. क्या करती है? आवाज़ को जारी रखती है. अब जज़म में और तशदीद में आपको समझ में आ गई कि जज़म के कितने काम हैं? 2 काम. तशदीद के कितने काम हैं? 3 काम. जज़म को भी आपने समझ लिया है ना, और तशदीद को भी आपने समझ लिया. आगे बढ़ते हम लोग. कहते हैं नून और मीम और नून मुशद्दद की अदायगी. नून और मीम, मीम और नून, है ना, मुशद्दद की अदायगी. मुशद्दद किसे कहते हैं? तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं. क्या कहते हैं? तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद जिस कहते हैं. हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहेंगे? मुशद्दद. जिस हर्फ पर जज्म हो, सुकून हो, उसे क्या कहेंगे? साकिन. जज़म को क्या कहते हैं? सुकून. जज़म को क्या कहते हैं? सुकून. यानी वो सुकून पैदा करता है, रुक जाता है. रुक, अब रुक गया, सुकून, ठहर जा भाई. सुकून का मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना. अब लब, रुक गया, सुकून. तो सुकून जो है उसको कहते हैं, जिस हर्फ पर सुकून रहे उसे कहेंगे साकिन. क्या कहेंगे? साकिन. और तशदीद जिस हर्फ पर रहे उसे क्या कहेंगे? मुशद्दद. क्या कहेंगे? मुशद्दद. क्या कहेंगे? मुशद्दद. तो मुशद्दद हुरूफ तो 28 हुरूफ में कोई भी हर्फ मुशद्दद हो सकता है ना, लेकिन इन हुरूफ में जो मीम है और नून है ये काबिले जिक्र है. ये क्या है? काबिले ये क्या है? क्या है? काबिले जिक्र. क्यों काबिले जिक्र है? यहाँ समझाया है, मैं आपको अच्छे से और अपनी आवाज़ में बताता हूँ कि जब भी नून के ऊपर या मीम के ऊपर तशदीद रहेगा तो वहाँ गुन्ना होगा. वहाँ क्या होगा? गुन्ना होगा. वहाँ क्या होगा? गुन्ना होगा. नून के ऊपर है अम्मा, अम्मा, क्या होगा वहाँ पे? गुन्ना किसे कहते हैं? तो गुन्ना कहते हैं नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोक लेना, ठहर जाना. नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकने का नाम क्या है? अन्ना, का अन्ना, मन्ना, तन्ना, सन्ना, जन्ना, हन्ना, खन्ना, दन्ना. ये गुन्ना हुआ. नून के ऊपर कभी भी तशदीद हो तो वहाँ गुन्ना ऑटोमेटिकली होगा. मीम के ऊपर तशदीद हो तो वहाँ पे गुन्ना होगा. मिम्मा, क्या पढ़ते हैं हम? मिम्मा. वहाँ गुन्ना करते हैं. गुन्ना क्या है? नाक में आवाज़ रोकना. कितनी देर रोकना? 1 अलिफ के बराबर. एक आवाज़ दिया है. पूरे कुरान में अदायगी करते हुए अगर मीम और नून पर शद आ जाए तो उनको दबाकर 1 अलिफ लंबा करना है. उनको दबाकर 1 अलिफ लंबा करना है. क्या करना है? दबाकर. दबाकर से मुराद क्या है? अन्ना, अम्मा, मिम्मा. अब यहाँ पढ़ देंगे. मसलन मीम के ऊपर यहाँ पे तशदीद है तो मिम, मिम से मिम, मिम अलिफ बर मा, क्या हो जाएगा? मिम्मा. 1 अलिफ लंबा करना है. मिम्मा, मिम्मा.
मिम्मा करके नहीं जा सकते अब हम, मिम्मा करके नहीं जा सकते। एक अलिफ करार क्या करना है, लंबा करना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, मिम्मा, मा मिम को करेंगे, मिम को, मिम माँ को तो मिम अली माँ है वो तो अलिफ मारूफ है ही, उसको अलिफ करना ही, लेकिन जो मिम है, मिम मिम जर मिम है, जो मीम मीम में शद की वजह तशदीद पे जो मिल रहा है, इस पर हमको एक अलिफ के बराबर लमाना है और आवाज को अपनी नाक में ले जाना है। कैसे कहेंगे, मिम्मा, मिम्मा अम्मन, अम्मन क्या कहेंगे, अम्मन अम्मन नहीं पढ़ सकते। 20वां पारा में अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, पहला ही सफा है ना, पहली आयत अम्मन, तो हम पे अम्मन खलक़ा नहीं करें, अम्मन खलक़स, क्या कहेंगे, अम्मन, क्या कहेंगे, अम्मन मिम्मन, क्या है, मिम्मन ऊपर मीम की निशानी दिया, मीम के ताल्लुक दिया है, और नीचे नीचे जो है नून के ताल्लुक से, इन क्या है, इन, इन हमजा नून से, इन नून के बाद तस्वीर आ गया है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इन्नल, क्या कहेंगे, इन्नल्लज़ीना नहीं कर सकते, आवाज को नाक में ले जाना है, एक अलिफ के बराबर वहां पर रुकना है, लमाना है, उसको ठहरना है, ठहरेगा तो खुद बहुत लमाना हो जाएगा ना। हमने कहा इन, तो एक अलिफ के बराबर लमाना हुआ कि नहीं हुआ, वो ठहरना ही लमाना है, वो ठहरना ही। और मैंने पहले कहा था कि ठहराव जरूरी है, क्या जरूरी है, ठहराव जरूरी है। कैसे पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना, क्या पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना, लाल है, इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, कैसे पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना, इसे पढ़ते हैं अनिन्नासु, अनिन्नासु, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज कहाँ जाएगी, नाक में, यहाँ नाक का जो भाषा है इसको आशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नाक का भाषा, इसको खैसूम बोलते हैं, नाक के बासे यानी नरम हड्डी तक है ना, इसको नाक का भाषा बोलते हैं। आवाज जाएंगे कहीं बढ़े, क्या बढ़ेंगे, अनिन दबाइए नाक को यहाँ पे, तो मान चल जाएगा आवाज हमारे आ रही कि ना, दोनों दबाइए, अनिन, अनिन आप दबाएंगे तो आवाज खुद बहुत रुक जाएगी, आप दबाएंगे तो आवाज खुद बहुत रुक जाएगी। इसका मतलब ये कि आवाज हमारी वहां तक पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंचती है तो दबाने से रुकने का नाम ही नहीं लेगी, वो रुक जा रही, इसका मतलब ये है कि आवाज वहां तक हमारी जा रही है। और यहीं पर आवाज को एक अलिफ करार ठहराने का नाम गुन्ना है। क्या है, कैसे पढ़ेंगे, अनिन्नासी, अनिन्नासु, अनिन में एक गुन्ना करेंगे, एक अलिफ का रुकेंगे, और ना में फिर एक अलिफ और लमाएंगे। क्यों लमाएंगे कि अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मारूफ की पक्की तख्ती है, पूरी आवाज आएगी, है ना। कैसे पढ़ेंगे, अनिन्नासु, है ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, अऊज़ु बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास, रब्बिन नास, मलिकिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल, मिन शर्रिल, मिन में इख्फा होगा, इसे आगे बताएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह के लाम को क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह से पहले क्या है, जबर है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले जबर रहा तो क्या होगा, मोटा, पेश रहा तो क्या होगा, मोटा, जेर रहा तो क्या होगा, बारीक, जेर रहा तो बारीक, पेश रहा तो मोटा, जबर रहा तो मोटा, जबर है कि नहीं है नून के ऊपर, क्या पढ़ेंगे, इन्नल्लाह, क्या पढ़ेंगे, इन्नल्लाह। समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया गया इसको। और कल का जो सबक होने वाला है ना, कल का सबक और ज़बरदस्त है। अभी इस तक आप इतना जो पढ़ा है, किसको कितना लमाना है, उसका पूरा एक नक्शा बना हुआ है और इतना ज़बरदस्त है कि मैं बता नहीं सकता।
میں پہلی بار میں نے چیزیں دیکھی بھی کہ اس طریقے سے آدمی اتنی محنت کیا ہے سمجھانے کے لیے، دماغ تک اتارنے کے لیے، جو انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم کو معلوم چلے گا. آج پڑھتے کہتے ہیں جزم اور شد کا فرق. جزم اور شد کا فرق. جزم اور تشدید میں کیا فرق ہے، وہ فرق ہے. دیکھیں پہلے دیا ہے شد یعنی تشدید، جزم، تشدید، جزم، تشدید، جزم، تشدید اور پھر جزم. دیکھیں یہ اوپر با کے اوپر زبر چھوٹ گیا ہے. باتا زبر بد بت، باتا زبر بد. بت، بت. با کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. تا زبر تا. تشدید جس پر ہے اس کے بعد آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. آواز بت کر کے رک جا رہی ہے کہ تا زبر تا بھی ہو رہا ہے؟ تا زبر تا. رکی تو نہیں جا رہی ہے نا آواز. نہیں. تینوں کام اس میں آ گئے. تو کیا کہ باتا زبر بت، تا زبر تا. بد تا. کیا ہو جائے گا؟ بد تا. کیا ہو جائے گا؟ بد تا. دیکھیے بت تا. بد نیچے تا. دیکھیں یہاں پہ یہ جو پلس دیا ہے بت کے بعد، باتا زبر بت پلس تا زبر تا. کیا ہو گیا؟ بد. کیا ہو گیا؟ بت. بت تا. جزم میں کیا ہے؟ باتا زبر بت، ختم. باتا زبر بت، بت. قطع کر دیا، رک گئے وہیں پہ، آگے کچھ نہیں ہے اور بت ہو گیا. شد میں دیکھیے دال جیم زبر دج، دج. دال جیم، دال جیم زبر دج. دج، پھر جیم کو ڈبل پڑھ دیں، جیم زیر جی، دج. جیم زیر زیر. جی پڑھیں گے، جیم زیر جی. جی. آدھی آواز کی پوری آواز، آدھی آواز. آدھی آواز. تو کیا ہو جائیں گے؟ دج جی. دج جی. دج جی. کیا ہو جائیں گے؟ دج دج جی. جی. جزم کو دیکھیے دال جیم زبر دج. دج. روکے کی بات. تشدید میں آواز جاری رہ رہی ہے اور سکون میں آواز ساکن ہو جا رہی ہے، ٹھہر جا رہی ہے، رک جا رہی ہے. با تا زبر بت ہے نا، با تا زبر بد. بت، بت. پھر تا پیش تو، تو. تا پیش تو. کیا ہو گیا؟ بد تو. بت تو. بد تو. کیا ہے؟ بت تو. کیا ہے؟ بت تو. بت. بد تو. کیا ہے؟ بد تو. آواز نہیں آ رہی آپ لوگ کے دم صاحب؟ بد تو. نیند آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ ہاں؟ کیا ہے؟ بت تو. جزم میں دیکھیے با تا، با تا زبر بت. بد. ہاں؟ یہ بت جو ہے ہم تک بت بت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پرسوں پڑھا ہے کہ یہ تا قلقلہ کے حروف ہیں. کس کے حروف ہیں؟ قلقلہ کے حروف ہے نہیں؟ قاف قا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدی ہے نا. تو تا کے اوپر اگر جزم آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ قلقلہ ہو جائے گا. تو بت نہیں ہوگا اب وہ کیا ہو جائے گا؟ بت. کیا ہو جائے گا؟ بد. کیا ہو جائے گا؟ بت. بت. کیا ہو جائے گا؟ بد. تا پیش تو، بت تو، بت تو، بت تو، بت تو. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں شد میں تا با زیر ٹپ. تب، تب. ٹپ. با میں قلقلہ ہوگا نا؟ ہاں. کیونکہ تا با زیر تب. تو جو تشدید ہے اس کا پہلا والا جو مسئلہ آتا ہے وہ ہو جاتا ہے ساکن، جزم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ جزم ہو جاتا ہے. جزم ہو گئی نہیں کہ تا با زیر تب. تا کو با میں ملایا تو جو ملایا تو جزم کی حیثیت معلوم ہوئی نا. تو وہ جزم ہونے کی وجہ سے اب وہ با ساکن ہو جائے گا اور قاف قا با جیم دال یہ قلقلہ کے حروف ہے تو قلقلہ ہو جائے گا. تو تا با زیر تب. ٹپ. کیا ہو جائے گا؟ ٹپ. تا با زیر تب. با زبر با تب. ٹپ. لقد حمالت الحطب ہے نا. پھر جزم تب ہے. اس طرح چیزیں ملی ہے نا. جزم مل. جد تو جزم جد. ان حروف میں مل میں قلقلہ نہیں ہے، ملی میں قلقلہ نہیں ہے، لیکن جدو میں قلقلہ ہے. کیونکہ دال قلقلہ کا حروف ہے. بتا میں قلقلہ ہے، بس میں قلقلہ نہیں ہے. تو بی میں قلقلہ ہے، تب میں قلقلہ ہے. بس بس لم لم تم تم سب سب. ٹھیک ہے نا.
अच्छे समझ में आ गई। जज़म और तशदीद को मालूम हो गया। जज़म को कितनी बार पढ़नी पड़ेगी? एक बार। तशदीद को चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हुरूफ जो हमें दिए गए हैं ना, ये अक्सर हमारे कुरान में आते रहते हैं, जो हमको बहुत बारीक लगते हैं। दिल कहता है कि भाई ये हुरूफ कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना। दिया गया रोटी, तशदीद का रोटी, रोक, कुम्मी। ये कुम्मी में कैसे पढ़ेंगे? उम्मी हाँ? गुन्ना होगा? गुन्ना होगा ना? क्यों होगा गुन्ना? क्योंकि मीम और नून पर अगर तशदीद हो तो हमेशा गुन्ना होगा। और वो गुन्ना क्या है? तो नाक में आवाज जाएगी। कितनी देर तक? तो कहा एक अलिफ की मिकदार तक। तो कैसे पढ़ेंगे? कुम्मी। उम्मी कुम में नहीं होगा, उम्मी नहीं होगा। कुम में नहीं होगा क्योंकि सुकून है। कुम्मी में होगा क्योंकि वहां पे तशदीद है। अब हमको कुम्मी करके नहीं जाएंगे, हम क्या कहेंगे? कुम्मी। क्या कहेंगे? उम्मी कुम। कुम मुक्की। मुक्की मुक्की में गुन्ना होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों काफर क्या बात है। मुक्की। मुक मुक। मुक मुक्की। ऐसा क्यों कहेंगे? तो कलकला के हरूफ हैं। किसके हरूफ हैं? कलकला के मुक्की। मुक्की मुक। मुक अब। अब अब। अब तन्नु। तन्नु नून पे गुन्ना होगा? आओ क्यों होगा? तशदीद तशदीद है। है। तन्नु। तन्नु तन। तन अक्कु। हक्कु अक्क। हक्कु मस्सु। मस्तु मस। मस सज्ज। सज्जा सज्जा में कलकला होगा? हाँ क्यों? जीम है। क्या है? जीम है। कुतुबुद्दीन काफ का बा जीम दाल। हैं? कलकला के रूप है। तो कैसे कहेंगे? सज्ज। सज। फज तुस्सी। कुस्सी तुस। तुस रुक्कु। रुक्कु यहाँ दिया उसको रुक्कु। रुक्कु। रुक। रुक जब जब कलकला होगा? हाँ जब कलकला होगा। जब तक़ी कलकला होगा। दक़ कलकला होगा। क़द्दु कलकला होगा। क़द्दु कलकला होगा। सित्तु कलकला नहीं होगा। सित कलकला नहीं होगा। किर्री कलकला नहीं होगा। रा को मोटा पढ़ेंगे बारीक? बारीक क्यों पढ़ेंगे? रा के नीचे जेर किर्री। किर्री क्यों कोई नहीं कर सकते हम? किर्री हाँ? किर्री। किर्री किर। किर रिज्जू। रिज्जू रिज्जू कहेंगे? क्या कहेंगे? रिज्जू। क्या कहेंगे? रिज्जू जीम में क्या होगा? कलकला होगा। क्या होगा? कलकला होगा। रिज्जू। रिज्जू रिज रिज कहते हैं। नोट, पूरे कुरान मजीद में कोई भी हर्फ हरकत या अलामत के बगैर नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? पूरा कुरान में कोई भी हर्फ हरकत या अलामत के बगैर नहीं पढ़ा जाएगा, सिवाय अलिफ मारूफ की आधी आवाज। सिवाय अलिफ मारूफ की आधी आवाज। अलिफ मारूफ की आधी आवाज आधी आवाज के बाद वाले अलिफ के। अलिफ मारूफ की आधी आवाज के बाद वाले अलिफ के जो आवाज पूरी करेगा। अलिफ मारूफ की आधी आवाज वाले बाद वाले अलिफ क्या है? मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम है? बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, बा अलिफ जबर बा में अलिफ से पहले बा के ऊपर क्या है? जबर है। जबर है, तो वो जबर अलिफ मारूफ की आधी आवाज है कि नहीं है? हाँ जबर अलिफ मारूफ की आधी आवाज है ना। जेर या मारूफ की आधी आवाज है। पेश वाव मारूफ की आधी आवाज है। तो जबर जो है वो अलिफ मारूफ की आधी आवाज है। उस आधी आवाज के बाद यानी उस जबर के बाद जो अलिफ आता है वो पढ़ा जाएगा कि उसमें कुछ होता ही नहीं। उसमें कुछ होता नहीं है। मीम अलिफ जबर माँ हम पढ़ते हैं, लेकिन मीम अलिफ जबर माँ में मीम के ऊपर जबर तो होता है, उस अलिफ के ऊपर जज़म नहीं होता। मतलब ये सिर्फ एक ऐसा हरूफ है कि जिसमें जज़म हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, बहरहाल वो पढ़ा जाएगा। बहरहाल वो पढ़ा जाएगा।
تو وہی کہتے ہیں سوائے الف معروف کی آدھی آواز کے بعد والے الف کے، کہ جو پوری آواز کرے گا، جو آواز پوری کرے گا بغیر حرکت و علامت کے حروف سائلنٹ ورڈ، خاموش حروف ہوں گے جو لکھنے میں تو آئیں گے پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ جتنے بھی حروف ہیں جو بغیر حرکت یا بغیر علامت کے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ خاموش حروف ہوں گے جو لکھنے میں آئیں گے مگر پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ جیسے کہ لنبلوا، کیا ہے؟ لنبلوا۔ اب لنبلوا میں واو زبر واو ہے، اس کے بعد الف لکھا گیا ہے لیکن وہ الف پڑھا جاتا نہیں ہے، پڑھا جاتا نہیں ہے۔ ایسے آگے بڑھتے ہیں، ہوگا نا؟ ہو گیا ٹائم بھی ہوا انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا سبق رہا ہے نا، بڑا زبردست سبق ہے۔ آپ کو اس سے جب آپ قرآن کھولیں گے نا تو نون مشدد اور میم مشدد آپ کو بہت آئیں گے، ان الذین، انا، انا، اما، مما، ثم، تم، قم، ہم، ہے نا، تو یہ بہت آئیں گے۔ کیا یہ وہی ہے، وہی ہے نا؟ ہاں، تو بہت آئیں گے، ہے نا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن شریف کھولنا ہے، محنت کرنی تھوڑی سی، کیا کرنی؟ تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ کون سا حرف